दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड उत्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उत्ते अज इस रिपोर्ट नूं बीते 3 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा बनाउण ਦੀ लोड़ महसूस हुई ਤਾਂ करके रिपोर्ट ਤੁਹਾਡੇ सामने थोड़ी नज़र कर रहा अज तो ठीक 21 दिन पहला 3 हफ्ते पहला 4 मार्च 2022 ਨੂੰ मैं एक रिपोर्ट बनाई सी। इस रिपोर्ट का सबब सी मानयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक सख्त फैसला, एक सख्त टिप्पणी भरिया फैसला, कुछ दिशा निर्देश, कुछ ऑर्डर जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिते गए सन। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच वालों साबका पंजाब के DGP सुमेश सिंह सैनी के मुतलक एक केस जिस विच कि उन्होंने मिलन वालियां राहतां, ब्लैंकेट बेल्स, गिरफ्तारी उत्ते उन्हां दी रोक, उसनूं अदालतां वल्लों बीते कई महीनों तो जिहड़ा लगातार वधाया जा रहा सी, उस विच वाधा कीता जा रहा सी ते 3 मार्च नूं एक दिन पहला ही उसनूं 20 अप्रैल तक होर वधाता गया सी। इस उत्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले बेंच ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि इस तरीके का फैसला या इस तरीके की राहत किसी भी एक्यूज नूं अज तक नहीं मिली है, यानी कि आने वाले भविख दे विच भी उस वल्लों जे कोई गुनाह किया जाता है तो हाई कोर्ट ने उस दे विच भी उसनूं राहत दे रखी है। ये अनप्रैसीडेंटेड सी। एक बहुत ही सख्त टिप्पणी करदियां होया सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस जज जिस कोल की केस सी उसनूं बदलण दा ऑर्डर निर्देश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं दिता। इस केस दे विच अगले 15 दिनों के विच यानी कि 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं डिस्पोज ऑफ करने लई या इस उत्ते फैसला सुनाउण लई ऑर्डर जिहड़ा सी सुप्रीम कोर्ट वालों दिता गया। लेकिन अज आपां 21 दिन बाद 3 हफ्ते बाद खड़े हाँ। 2 तरीकां अदालत दे विच निकल चुकियां ने ते इन्हां दोवां तरीकां दे विच पंजाब सरकार दे जिहड़े वकील ने उन्होंने अदालत तो समा मंगिया है, उन्होंने अदालत तो पास ओवर मंगिया है ते अगलियां तरीकां मंगिया ने। सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च के इस फैसले तो बाद इस केस दे विच 2 अलग अलग तरीकां लगदियां ने। पहली तारीख 15 मार्च 2022 नूं लगदी है ते दूसरी तारीख 2 दिन पहला 24 मार्च 2022 नूं लगदी है। इन्हां दोहां तरीकां दे विच पंजाब सरकार के जिहड़े वकील हुंदे ने अदालत तो अगलियां तरीकां मंगदे ने, शॉर्ट एकोमोडेशन मंगदे ने ते इस चीज़ की गुहार करते हैं कि उन्हां नूं यानी कि पंजाब सरकार के वकीलों नूं सरकार तो उत्तों उन्हां दे जिहड़े सीनियर्स हैगे ने उन्हां तो कोई इंस्ट्रक्शनस नहीं हैगियां ने, क्योंकि इस तरीके के कोई भी निर्देश या ऑर्डर उन्हां कोल नहीं हैगे ने। इस वास्ते उन्हां वल्लों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की इस संबंधित अदालत जिस कोल हुण ये केस आया है, सुमेश सिंह सैनी के वक्-वक् जिहड़े केस आए ने उस तो होर समा मंग लिया जाता। अगली तारीख इस केस दे विच 8 अप्रैल तय हुई है। भाव ये है, समझ विच ये आ रहा है कि भगवंत मान की पंजाब सरकार साबका DGP सुमेश सिंह सैनी के उत्ते हथ पाउण दे विच की कोताही कर रही है, कि गुरेज करती पई है ते की अपने हथ साबका DGP के खिलाफ दर्ज अलग अलग मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣ या फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ अदालतों ਦੇ ਵਿੱਚ एक सख्त स्टैंड लैन तो पिछे हट रही है। ये गलबात एक बहुत ही हैरान कर देने वाली गलबात है, क्योंकि जदों भी आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल चोणों तो पहला आए तो बार बार बरगाड़ी बेदबी दी गल्लां कर करके उन्होंने लोगों को तो बहुत गल्लां बातां कीतियां। लेकिन हुण जदों इन्हां केसां दे विच, क्योंकि बरगाड़ी ते बेदबी के केसां दे नाल जुड़िया होया ही अगला केस है बहबल कला दी फायरिंग का, जिस विच कि सुमेश सिंह सैनी वालों एक ब्लैंकेट राहत उन्हां वालों लै ली गई सी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तो। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वालों सुमेश सिंह सैनी नूं मिलण वालियां राहतां नूं कई पड़ावां दे विच वधाया गया। सब तो पहला तो सुमेश सिंह सैनी ने अपने DGP अहुदे ते रहिंदियां होया उन्हां दे खिलाफ कोई भी मुकदमा जिहड़ा दर्ज हुंदा है या होया, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप की जिहड़ी SIT बनती है 2015 के बहबल कलां फायरिंग के केस में जिस विच कि 2 सिखां की मौत हुई सी, उस केस दे विच सुमेश सिंह सैनी नूं नामजद कर दी है, जिस तो बाद कि सुमेश सिंह सैनी इस केस दे विच एक बेल लैंदे ने, यानी कि उन्हां नूं जमानत मिल जाती है। जदों बलवंत सिंह मुल्तानी का केस उन्हां दे उत्ते दर्ज हुंदा है, उस केस दे विच भी सुमेश सिंह सैनी अपनी ऑलरेडी चलती आ रही उस बेल का दायरा वधाते हैं तो अपने DGP कार्यकाल दौरान उन्होंने जिहड़ी राहत अदालत तो मिल रखी होंदी है उसनूं वधा के उन्होंने पूरे IPS बतौर पंजाब पुलिस के एक अफसर के रूप में जिन्ना भी काम उन्होंने पंजाब दे विच कीता उस पूरे करियर स्पैन दे तहत फैलाता जाता है, वधाता जाता है। इस तो बाद जो भ्रष्टाचार का मुकदमा उन्होंने दर्ज होंदा है 2021 दे विच, उस वक्त पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वालों मिलन वाली राहत की हर हद पार हो जाती है, जदों कि ऑर्डर यह आता है कि सुमेश सिंह सैनी की गिरफ्तारी के उत्ते पंजाब के विधान सभा चोणों तक समुची मुकम्मल रोक रहेगी, क्योंकि सुमेश सिंह सैनी नूं एक रात हवालात विच रखा गया हुंदा है। उस तो बाद
देर रात पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਿਉਂ? ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉੱਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਮਾਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਦਲਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ SLP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬਲੈਂਕਟ ਰਿਲੀਫ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਵੇਂ AG ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਨਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 15 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਬੀਤੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਰਾਦਰ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਤੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬੈਬਲ ਕੱਲਾ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਕੰਡਾ ਤੇ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਆਰਡੀਨੇਟ ਡੀਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੈਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ NRI ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਨੇ ਅਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਸੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
बीते 6-7 महीने अदालत वालों हाईकोर्ट वालों सुमेध सिंह सैनी नूं एक नजायज़ राहत दी गई। इस चीज़ उत्ते मोहर तां सुप्रीम कोर्ट ला चुका है। उस तो बाद ये लगातार कई हफ्तिਆਂ तो तकरीबन 1 महीने तो वध सਮਾਂ जिहड़ी राहत उसनूं मिलदी आ रही है। इस दी मेहरबानी जे होएगी तो वह पंजाब के एडवोकेट जनरल ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान के जिम्मे होएगी। सो इस गलबात दे नाल ही मैं रिपोर्ट नूं दिंदा विराम ते तुसी अपने कमेंट्स अपनी फीडबैक जरूर अपने विचार जरूर कमेंट सैक्शन दे विच लिखो। इस उत्ते थोड़ी फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण लई। थैंक यू सो मच। एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा।